سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم شرم الشیخ امن سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مصر پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف نے غزہ امن منصوبے کو مشرقی وسطی میں دیرپا امن کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کا سہ فریقی تعاون منفرد اور تصویراتی شراکت داری کی روشن مثال ہے۔ پاکستان نے فلسطین کے شہر غزہ کے لیے 24ویں امدادی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے میں حماس کی جانب سے 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان آرمی کی ٹیم نے انگلینڈ میں مشق کیمبرین پیٹرول 2025 میں طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی کی خصوصی دعوت پر مصر کے شہر شرم الشیخ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی شرم الشیخ ہوائی اڈے آمد پر مصر کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر اشرف صبحی، مصر میں پاکستانی سفیر عامر شوکت اور سینئر پاکستانی اور مصری سفارتکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر وزیر اعظم کے ہمراہ وفد میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم غزہ میں جنگ بندی کے لیے شرم الشیخ میں منعقد ہونے والی امن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصری صدر عبدالفتاح السیسی، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے۔ امن سربراہی اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عرب اسلامی رہنماؤں کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر غزہ میں جنگ بندی اور دیرپا امن کے قیام کے لیے خصوصی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ امن سربراہی اجلاس میں شرکت پاکستان کی فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور انہیں ہر قسم کی سیاسی اور سفارتی مدد کی فراہمی کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے غزہ امن منصوبے کو مشرقی وسطی میں دیرپا امن کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ آج ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ آج شرم الشیخ میں تاریخی غزہ امن منصوبے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں جو اس امن سربراہی اجلاس کے شریک میزبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی شاندار قیادت اور غیر متزلزل عزم کے بغیر ہم یہ تاریخی لمحہ نہ دیکھ پاتے۔ صدر ٹرمپ کی خصوصی توجہ اور جستجو کی بدولت ہی غزہ میں جاری قتل و غارت کو روکنا ممکن ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج کی تقریب نسل کشی کے ایک باب کے اختتام کی نشاندہی کرتی ہے اور عالمی برادری کو یقینی بنانا چاہیے کہ کہیں بھی ایسا دوبارہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بہادر فلسطینی عوام 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ ایک آزاد فلسطین میں رہنے کا پورا حق رکھتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے زیر اہتمام تیسری سہ فریقی اسپیکرز کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ سہ فریقی کانفرنس کا موضوع ہے دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانا اور علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے پارلیمانی تعاون کو فروغ دینا۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کا سہ فریقی تعاون منفرد اور اسٹریٹجک شراکت داری کی مثال ہے۔ فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ غزہ میں 2 سال سے جاری ظلم اور بربریت انسانی ضمیر پر داغ رہے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں سردار ایاز صادق نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے حق خود ارادیت سے محروم ہیں، جہاں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ بھارت نے رواں سال مئی میں پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کی، لیکن پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے آپریشن بنیانم مرصوص کے ذریعے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان سے متعلق اسپیکر نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے فوری اور مصدقہ کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا براہ راست شکار ہے، جس میں فتنہ الخوارج کے دہشت گرد گروہ کے ذریعے مزید اضافہ ہوا ہے۔
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए वाशिंगटन डीसी में हैं। वजीर खजाना IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अपने 6 रोज़ा दौरे के दौरान मोहम्मद औरंगजेब IMF, आलमी बैंक, बैनुल अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के सीनियर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वो आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकात करेंगे और मखसूस ममालिक के वज़ीर खजाना के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर खजाना 24 और मशरक़ी वुस्ता, शुमाली अफ्रीका और पाकिस्तान के सरबराही इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से भी मुलाकात करेंगे, जहां वो अहम खिताब करेंगे। वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटल तब्दीली के हवाले से आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम एक इलाकाई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क भर में मुख्तलिफ दौरानिए की इंसदादी पोलियो मुहिम आज शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए पुरअज़्म है। अस्मा बुखारी ने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों को रियायती निर्खों पर ट्रैक्टर्स मुहैया किए गए हैं, जो ज़राई शोबे की बेहतरी में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के शहर गजा के लिए 24वीं इमदादी खेप रवाना कर दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए 100 टन सामान पर मुश्तमिल इमदादी खेप भेजी गई। इमदादी सामान बजरी ख़ुसूसी परवाज़ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना किया गया, जो मिस्र के रास्ते गजा पहुंचेगा। रवाना किए गए इमदादी सामान में आटा, चावल, मकई, कुकिंग ऑयल, चने, तैयार खाना और डब्बा बंद फ्रूट शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तजवीज़ करदा अमन मुआहदे के पहले मरहले में हमास की जानिब से 20 इस्राइली यरगमाली रिहा कर दिए गए हैं। इस्राइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया है, जो इन्हें इस्राइली हुक्काम के हवाले करेगी। मुआहदे के तहत इसराइल की जेलों से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल भी शुरू हो गया है। उधर फ़लस्तीनी शुमाली गजा में अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, जबकि इंसानी बुनियादों पर अशद ज़रूरी इमदाद भी गजा पहुंचना शुरू हो गई है। जनूबी अफ्रीका के शुमाली पहाड़ी इलाके में एक बस हादसे में कम से कम 42 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले अफराद जिम्बाब्वे और मलावी के शहरी थे, जो अपने मुमालिक वापस जा रहे थे। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने फौजी मश्क कैमरन पेट्रोल 2025 में सोने का तमगा जीत लिया है। ISPR के मुताबिक ये मश्क रवा माह की 3 से 13 तारीख तक बरतानिया के शहर वेल्स में मुनक्किद हुई। इस मश्क में दुनिया भर से गश्त करने वाले दस्तों ने शिरकत की, जिन्होंने मश्क के दौरान दुश्वार गुजार इलाकों में हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हुए 48 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का फासला तय करना था और मुकाबले के माहौल में मखसूस कार्रवाइयाँ करनी थी। इस साल मश्क में 36 ममालिक की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। मश्क में पाकिस्तान आर्मी की टीम ने कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसे सोने के तमगे से नवाजा गया। कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने अब से थोड़ी देर पहले तक 116 रन बनाए और इसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई। रेडियो पाकिस्तान दोपहर 4:05 पर अपने कौमी नशरियाती राबिते पर कुदरती आफात के खतरात में कमी के आलमी दिन के सिलसिले में एक मुज़ाकरा नशर करेगा। और अब जानेंगे मौसम का हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली इलाका जात में रात के औकात में सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया 5 अहम शहरों का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कुछ यूँ है। इस्लामाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 31, कराची 33, कोयटा 24, गिलगित 27, मरी 23, मुजफ्फराबाद 29, जबकि श्रीनगर 21, जम्मू 28 और लेह में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ ही खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।